वो हमें 5 साल में पता चल गया. इज़ अ वेरी लेजी पर्सन. फर्स्ट ऑफ ऑल काम मिलेगा तो दिखते रहेंगे, बस जैसा है मैंने कहा हमें किसी ने बुलाया नहीं दूसरी गुजराती फिल्म के लिए. लोग एक्चुअली आकर मुझसे गुजराती में बात करते हैं. મને બધું સમજતા આવડે છે પણ હું બોલી નથી શકતું. હેલો ગુજરાત, હેલો અમદાવાદ, હું તમારા શહેરમાં છું હવે અને હું મારી ફિલ્મ પ્રમોટ કરવા આવ્યો છું. હા, તમે બધા ફિલ્મ જોવા આવો એન્ડ હમે બતાવો કે હમે પ્રોત્સાહન આપો એન્ડ હમે બતાવો કે તમે ફિલ્મ કેવી લાગી. નમસ્તે દોસ્તો, હું છું પાર્થ દવે અને સિનેમા સાહિત્યમાં તમારું સ્વાગત છે. મારી સાથે દેવ સંઘવી અને વિરેન સંઘવી બેઠા છે. કૃષ્ણ ભારદ્વાજ અને હેમંત ચૌહાણ. આપણે તેમને ચાલબન જીતવા જઈએ ના બંને ભાગમાં જોયા છે. અત્યારે બીજો ભાગ ચાલી રહ્યો છે. તમે જોયો ન હોય તો જોજો. પહેલો ભાગ યુટ્યુબ ઉપર છે. સબસે પહેલે તો તેનાલી રામા આપણે એમને ચહેરાથી આપણે બંનેને ઓળખીએ છીએ એટલે હું વધારે સમય નથી લેતો. सबसे पहले तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑल ओवर दोनों भाग में, बताइए. दोनों भाग के बीच का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा. 5 साल का. सबसे पहले तो पहला भाग हमने 2017 में किया और उसके बाद मैं गंजा हो गया. और तो मुझे कई बार ऐसा लगता था कि हम दूसरा भाग इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि मैं गंजा हो गया हूँ या मैं बिज़ी हो गया हूँ, पता नहीं. तो हमेशा सर से पूछता रहता था कि क्या है, लिखो बनाओ, बिकॉज दूसरा काम भी करना था तेनाली रामा के अलावा. बट देन फाइनली हमने दूसरा शूट भी किया है. बट बहुत मज़ा आया. पहला भाग कैसे निकल गया हमें पता नहीं चला बिकॉज वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन था. 25 दिन में हमने फिल्म ख़त्म कर ली थी मोस्टली. दूसरे भाग में हम सब बहुत क्लोज हो गए. जितने भी हम एक्टर्स हैं, वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स इन द सेकेंड हाफ बिकॉज हमने 2.5-3 महीने साथ में शूटिंग की. हमने सानंद में 2 बड़े सेट बनाए, वहाँ पे हम रहे. सो एक्यूमुलेटेड ट्रॉमा ऑफ शूटिंग गर्मी में झेला हमने, तो उससे क्लोजनेस बढ़ी हम सब की. तो बहुत ही मज़ा आया. सो दिस सेकेंड पार्ट बिकेम अ बेंचमार्क फॉर ऑल ऑफ अस, आई गेस. ઓફકોર્સ ફર્સ્ટની જર્ની જે અમારી ફર્સ્ટ પાર્ટ અમે લોકો શૂટ કર્યું હતું અમદાવાદમાં જ ઓફકોર્સ, અને એ 25 ડેઝનું એટ એ સ્ટ્રેચ શૂટ હતું. તો ત્યાં અમે લોકો મળ્યા અને સિન્સ અમે લોકો 15-20 વર્ષથી બધાને ઓળખીએ છીએ, સો એનો એક અલગ મજા હતી જ. બટ આફ્ટર 5 years ઓફ વેઇટ, ઓબ્વિયસલી બધા જ વેઇટ કરતા હતા. ઓડિયન્સની સાથે અમે પણ સરને પૂછતા હતા ક્યારે આવશે ચલમન જીતવા જઈએ 2. તો અમને પણ પછી જ્યારે ખબર પડી કે અમે લોકો શૂટ કરી રહ્યા છે તો વી વર રિયલી એક્સાઇટેડ કે હવે ચલો લેટ્સ ગો એન્ડ શૂટ, જેના માટે રાહ જોઈ રહ્યા છે. એઝ ઈ સેડ કે અમે લોકો 2-2.5 મહિના અમે લોકો સાથે રહ્યા. સો ઇટ વોઝ લાઈક એબ્સોલ્યુટલી ફન એન્ડ એડવેન્ચર એન્ડ એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ અર્લિયર. ગુજરાતી ફિલ્મ તમે અગાઉ કરી ચૂક્યા છો કે આ ચાલબન જીતવા જઈએ ફર્સ્ટ? ના, કોઈ બોલાવતું જ નથી, ફક્ત દીપેશભાઈ બોલાવે છે. આમાં એવું એટલે હું વિચારતો હોઉં કે આ તમે બધા એકબીજાને ઓળખો છો પણ જે ચાલબન જીતવા જઈએ જ્યારે આવ્યો ને પહેલો ભાગ ત્યારે ગુજરાતી દર્શકો માટે બધે નવા હતા આમ ઓલમોસ્ટ કે આ બધે નવા છે. અને એમ કે અરે આ તો તેનાલી રામા વાળો છે એમ, લાઈક એસા સબ ये तो हिंदी છે અને ગુજરાતી આવડે છે એવું. तो आपका एक्सपीरियंस गुजराती लैंग्वेज का कैसा रहा? वो सीखने की प्रोसेस आपने काम किया ही हुआ है पहले भी, मगर फिर भी. मैंने एक्चुअली सर के साथ बहुत काम किया है. हैट्स ऑफ प्रोडक्शन में तेनाली रामा इज़ द ओनली शो विच आई हैव वर्कड आउटसाइड हैट्स ऑफ प्रोडक्शन. और हैट्स ऑफ में तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से लेके स्पॉट बॉय तक गुजराती होते हैं. तो गुजराती सुन के इट्स एन ईजी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड. तो सुन के समझने में आ गया. और हमने एक्चुअली मैं फर्स्ट फिल्म में थोड़ा राइटिंग में इन्वॉल्व था शुरू में, तो हमने इसको एक्चुअली हिंदी में लिखा था. हम इस पर वेब सीरीज़ बनाना चाहते थे. फिर हमने वेब सीरीज़ करते करते सोचा अच्छा इसको फ़िल्म बनाते हैं, हिंदी फिल्म. फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा तो सोचा नहीं इसको गुजराती फ़िल्म बनाते हैं. तो फिर मुझे लगा अच्छा ना मेरे को गुजराती सीखनी पड़ेगी. मुझे याद है मैं पॉट पे बैठे बैठे भी गुजराती, वो फर्स्ट फिल्म का जो मेरा मोनोलॉग था वो बैठ के पढ़ता रहता था, याद करता रहता था. मेरा फ्लैटमेट चिल्लाता था अरे बस कर कितना पढ़ेगा. तो मेरे को नींद में भी वो फोनेटिक्स समझ में आता था, सुनाई देते थे. बट अब मज़ा आता है सुनने में. जैसे कि मैंने कहा मैं वॉनो भी गुजराती हूँ, मैं गुजराती था शायद पिछली जन्म में. तो लेकिन जिस लैंग्वेज में आप सोचते नहीं हो उस लैंग्वेज में इमोट करना मुश्किल होता है. ये मैंने इन 2 फिल्मों के दौरान महसूस किया. और आपके वॉइस ओवर मतलब आपके डायलॉग्स भी ज़्यादा हैं पहले पार्ट में. हाँ, तो पहले मुझे याद है जब फर्स्ट डे हम लोग फिल्म देखने गए थे तो ऑडियंस थी, वो कह रही है तेनाली रामा में तो इतना बोलते हो, इसमें कब बोलोगे? क्योंकि उसमें मैं सिर्फ लास्ट में बोलता हूँ. सो देवल की बोल नहीं रहा. बट हाँ काफ़ी ज़्यादा थे उसमें. તમારા વિશે હેમનભાઈ થોડું બેકગ્રાઉન્ડ તમારા વિશે જણાવો, તમારી શરૂઆત વિશે, ચાલબન જીતવા જઈએ સુધીની જર્ની વિશે.
બેઝિકલી તો ઇન્ડસ્ટ્રીમાં લગભગ બધા એક્ટર બનવા જ આવે. જેમ અમારા દીપેશ સર પણ એક્ટર બનવા જ આવ્યા હતા. પછી જેમ ડેસ્ટિનીએ ચેન્જ કર્યું એવી રીતે સમથિંગ સિમિલર હેપન વિથ મેની ઓફ ધ પીપલ ઇન આર ઇન્ડસ્ટ્રી. એમાંથી હું એક છું. તો એક્ટર બનવા જ આવ્યા હતા. કોઇન્સિડન્ટલી ડિરેક્શનમાં ઘૂસ્યા, ડિરેક્શન કર્યું. દીપેશ સરના અંડર મેં એમની સાથે 3-4 વર્ષ મેં એમને અસિસ્ટ કર્યા છે ટેલિવિઝનમાં. અને પછી હું ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડિરેક્ટર થઈ ગયો અને આઈ એમ ડિરેક્ટિંગ ટેલિવિઝન સિરીઝ સિન્સ 2009. સો ટેલિવિઝનમાં એઝ અ ડિરેક્ટરની દુકાન ચાલુ છે આપણી. સો એટલે ભલે કોઈ ના બોલાવે તોય ચાલશે, વાંધો નહીં. તો ડિરેક્શનનું કામ ચાલે છે અને સાથે સાથે સરની સાથે ઘણા પ્રોજેક્ટ્સ કર્યા છે. સો હી ટુક અ ચાન્સ કે ચલ જોઈએ આપણે, લેટ્સ ટ્રાય વર્ક ઇટ આઉટ થાય છે કે નહીં. અને થયું ઇવેન્ચ્યુઅલી અને ઇટ વોઝ અ વન્ડરફુલ જર્ની એવી રીતે. ચાલમન જીતવા જઈએ એકના તમે એન્ડમાં પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટની વાત બંને કરો છો સામે સામે અને ફિલ્મ પૂરી થાય છે. તો બીજા ભાગમાં તમે શું કરવાના છો, જેટલું કહી શકો એટલું કહો. હું થોડુંક કહીશ પછી બાકીનું કહીશ કે ફર્સ્ટ પાર્ટમાં જ્યાં અમે લોકો અટક્યા હતા કે એથિક્સ પર અમે વાત કરી હતી કે એથિકલી આ ન કરવું જોઈએ અને આ કરવું જોઈએ, જે અમે બંને આર્ગ્યુમેન્ટ કરીએ છીએ અમારા પિતાજી અને પપ્પા અને કાકા એ લોકો સાથે. અને ઇવેન્ચ્યુઅલી અમે લોકો જે સાચી વસ્તુ કહી રહ્યા છે એ લોકો એને માને છે. સો હવે અમે નક્કી તો કરી નાખ્યું કે હવે અમે પૈસા ચૂકવશું, પણ પછી અમારી પાસે તો કંઈ બચવાનું નથી. તો હવે પૈસા નથી બચવાના અને હવે કઈ રીતે જીવન જીવવાનું છે, સો એના વિશે આગળ છે. जितने भी पॉइंट्स हमने पहले भाग में कहे थे उसको हम प्रैक्टिकली एक्शन लेते हैं सेकंड भाग में. हम वो जीने की कोशिश करते हैं. अब वो एक्शंस लेने के रिपरकशंस क्या होते हैं, हम कैसा फील करते हैं, हम पर क्या गुजरती है पूरी फैमिली पर, सेकंड फिल्म उसके बारे में है. तो पहली फिल्म थ्योरी थी, दूसरी फिल्म प्रैक्टिकल है. दैट्स वाई इट्स मोर इंटरेस्टिंग देन द फर्स्ट फिल्म. ઓકે. या આ ફિલ્મમાંથી બંને આજે સફર રહી બંને ભાગની, એમાં તમે શું શીખ્યા, તમે શું લીધું? बाप रे. આ પ્રશ્ન મારે તમને પણ પૂછવું હતું. सो एक्चुअली यू नो व्हाट वाज हैपनिंग, हम जैसा सीन शूट करते थे ना, हम समहाउ रियल लाइफ में भी वैसे ही जी रहे थे. हम एसी वाला आपने प्रोमो देखा होगा, एसी से रिलेटेड देयर इज अ सीक्वेंस एंड वी वर शूटिंग इन दिस 44-45 डिग्री ऑफ हीट इन अहमदाबाद एंड सारनन एंड देयर वाज नो एसी एंड नथिंग. सो वो पसीना और वो तो रियल लाइफ में हम और रियल लाइफ में हम सब एक्टर्स सेम गुजर रहे थे. तो समहाउ हमारे सबकॉन्शियस पे आप जैसा एक्टिंग करते हो, आप एक ही चीज़ काफ़ी टाइम तक अगर एक्टिंग करते रहो तो आपके दिमाग पे उसकी छाप छप जाती है. तो दैट्स वाई दिस फिल्म हैज़ लेफ्ट अ मार्क ऑन ऑल ऑफ अस, बिकॉज रियल काफ़ी हद तक सेम था उस दौरान. तो मैं एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा कि मैंने ये सीखा, मैंने ये पॉइंट सीखा, मैंने वो पॉइंट सीखा, लेकिन हाँ जो भी आप फिल्म के दौरान आप देखोगे हम जिस कैरेक्टर को जी रहे हैं हम रियल लाइफ में उस समय वैसे जी रहे थे. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. યા અને નોર્મલી આપણે કહીએ ને કે આપણે કોઈને પણ કંઈક આપણે વસ્તુ એડવાઇસ આપીએ કે શીખવીએ કે કહીએ કે જ્ઞાન આપીએ તો મોસ્ટલી ઘણી બધી વસ્તુઓ ઘણા બધાને ખબર જ હોય છે કે બેઝિક હું તમને કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય ને હું તમને કહું તો તમને થિયરી ખબર જ હોય છે, પણ વી નીડ અ પુશ એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે. કોઈનો સપોર્ટ જોઈએ, કોઈનો પુશ જોઈએ, કોઈ એક મોટિવેટર જોઈએ કે હા ચાલ હવે કરું. થિયરી તો ખબર જ છે, પ્રેક્ટિકલી કરું. તો આ ફિલ્મે અમને જે વસ્તુઓ ખબર તો હતી જ, પણ એને પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં આ ફિલ્મે અમને ઘણી હેલ્પ કરી એઝ એન એક્ટર, એઝ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. સો ઇટ ગેવ અસ અ પુશ કે હા ચલો ને જે વી શુડ પ્રેક્ટિસ વોટ વી પ્રીચ, જે હું નોર્મલી કહું છું બધાને. સો એવી રીતે જે ફિલ્મમાં અમે લોકો પ્રીચ કરી રહ્યા છે કે જે કહી રહ્યા છે અને જે બતાવી રહ્યા છે સ્ટ્રગલ, એ રિયલ લાઈફમાં કરવું તો જોઈએ ને. ખાલી એન્ટરટેનમેન્ટ માટે તો નથી આ ફિલ્મ એકચ્યુઅલી. ઇટ્સ ઇઝ અ પેકેજ ઓફ એન્ટરટેનમેન્ટ એન્ડ નોલેજ એન્ડ ગ્રોથ. ફિલ્મમાં ડાયલોગ્સ ને મોટા ભાગે તમારી જે ડિબેટના રૂપે ડાયલોગ્સ છે સામસામે, તમે એક મુદ્દો રજૂ કરો છો એક તમે, અને એક ઘરની વાત છે. તો એ એક્સપિરિયન્સ મારે થોડું સમજવું છે. ડાયલોગ્સ એ કેવો આખો અનુભવ રહ્યો? રાજીવ મહેતા હતા, ધર્મેન્દ્રભાઈ હતા સાથે. હા, એઝ એન એક્ટર અમે બંને કમ્પેરેટિવલી રાજીવ મહેતા, ધર્મેન્દ્ર ગોહિલ, સુચેતા ત્રિવેદી આ બધા ઘણા સિનિયર એક્ટર છે અને એ લોકો વર્ષોથી થિયેટર, ટેલિવિઝન, ફિલ્મ એ લોકો ત્રણેય મીડિયમ કરી ચૂક્યા છે. સો ફ્રેન્કલી અમારા માટે ડિરેક્ટર તો હતા જ, બટ ઘણી બધી જગ્યાએ અમને આ લોકોએ પણ ગાઈડ કર્યા છે કે ડાયલોગ વાઇઝ નહીં, અહીંયા છે ને આને હજી થોડું
ટોન ડાઉન કર, ટોન અપ કર, કે આનો આરો અવરો, આ શબ્દનો અર્થ વ્યવસ્થિત કરી શકે, આ મૂડ આ રીતે. તો એ લોકોએ ત્રણેય જે સિનિયર્સ છે બીજા અમારા અને અમારા જે કલીગ્સ છે એ લોકો પણ ઘણી હેલ્પ કરી છે અને એ સપોર્ટ અમને ઘણો કામ લાગ્યો. એકચ્યુઅલી ઇટ વોઝ વેરી સપોર્ટિવ એન્ડ અગેન વેરી મોટિવેટિંગ કે હા એ લોકો કહે છે તો લેટ્સ લિસન ટુ ધેમ અને દે હેલ્પડ અસ. आप गुजराती फिल्म में दिखते रहेंगे? मैंने अपनी फिल्में छोड़कर कोई गुजराती फिल्म नहीं देखी है. अभी तक तो नहीं देखी है. सो बट अच्छी फिल्में आप आएंगी. खुद दिखते रहेंगे उसमें, आप काम अच्छा, करते दिखते रहेंगे. अब काम मिलेगा तो दिखते रहेंगे. बस जैसा है मैंने कहा, हमें किसी ने बुलाया नहीं दूसरी गुजराती फिल्म के लिए, हमें सिर्फ दीपेश शाह ही बुलाते हैं. आप अच्छी गुजराती बोलते हो बहुत. हाँ, तो लोग एक्चुअली आकर मुझसे गुजराती में बात करते हैं. आप सवाया Because गुजराती I'm- लगते हो. कुछ गुजराती में गुजराती में जवाब આપો આપ. મને ગુજરાતમાં જે મને બધું સમજતા આવડે છે પણ હું બોલી નથી શકતું. તમારા જે તેનાલી રામાના અને ચાલમન જીતવાજીના જે ફેન્સ છે ગુજરાતમાં, એમને તમે ગુજરાતીમાં શું કહેવા માંગશો? હેલો ગુજરાત, હેલો અમદાવાદ, હું તમારા શહેરમાં છું હવે અને હું મારી ફિલ્મ પ્રમોટ કરવા આવ્યો છું. હા, તમે બધા ફિલ્મ જોવા આવો એન્ડ હમે બતાવો કે હમે પ્રોત્સાહન આપો એન્ડ હમે બતાવો કે તમે ફિલ્મ કેવી લાગી. બસ. सेट पे मजाक मस्ती होती थी अरे सबसे ज़्यादा? बहुत मस्त. एंड बिलीव मी, यंगस्टर से ज़्यादा मस्ती मजाक ये एल्डर्स करते थे. अच्छा. जो एल्डर कैरेक्टर कर रहे थे ये लोग करते थे. यस. राइट. दीपेश भाई के बारे में, दीपेश सर के बारे में आप क्या कहेंगे? दीपेश शाह जो डायरेक्टर है. दीपेश शाह जो है सबसे पहले तो बहुत लेजी पर्सन है. वो हमें 5 साल में पता चल गया. इज़ अ वेरी लेजी पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल. हाईली क्रिएटिव एंड दिस इज़ एक्चुअली आई थिंक अ ट्रेट ऑफ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन. That if you are highly creative, you are tend to become very lazy, which he proves every time he proves that. हमने बहुत काम किया है साथ में. He is what he preaches. He actually lives that life. He is not fake at all. He is a very, very, very honest person you'll ever meet, which is very irritating at times. So also lovable at times. So right. so he is like he's a saint, people say, and पता नहीं, हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं और जिस तरीके की बातें हमारे बीच होती है, फिलोसफिकल, स्पिरिचुअल, अबाउट लाइफ एंड ऑल, ऐसी बातें मैं बहुत कम लोगों से कर पाता हूँ. हेमेन है एंड सर हैं, सो उस तरीके से हम बहुत बॉन्ड करते हैं. રાઈટ. મેં આ પ્રશ્ન એટલે પૂછ્યો કે પ્રામાણિકતા ઉપર કે મનોબળ ઉપર કે આના ઉપર એક આખી ફિલ્મ હોઈ શકે અને એક બહુ સરસ વાર્તામાં તમને એક એવી વાત કે જે તમે પોઝિટિવ, જે એક ઇન્ટરવ્યૂમાં દીપેશ સરે જે કહ્યું કે કબીરસિંહને જોઈને લોકો સિગરેટ પીવાનું શરૂ કરી શકે છે, તો પ્રામાણિકતા જોઈને પ્રામાણિક થવાનું શરૂ કરી શકે છે. એટલે મને પર્સનલી અંગત રીતે એક સિનેમા રસિક તરીકે મને એ વસ્તુ બહુ ગમી કે આ વિષય ઉપર પણ એક રસપ્રદ મનોરંજક ફિલ્મ બની શકે છે. ફાઇનલી તમે બંને યુવાનોને, જે છોકરાઓને, યુવાનોને શું કહેવા માગશો? આ ફિલ્મમાં ટ્રેલરમાં મેં જોયું બીજા ભાગમાં કે, અને પહેલા ભાગમાં પણ હતું કે માતા પિતા અને સંતાનો વચ્ચેનું પર જે સેતુ છે એની પણ એક વાત કરવામાં આવી છે. તો તમે બંને ફાઇનલી શું કહેવા માગશો? See, मैं एक छोटे शहर रांची से आता हूँ. आई एम फ्रॉम रांची, झारखंड. सो ड्यूरिंग आवर टीन्स आई थिंक हर टीनेजर एक स्ट्रगल से गुजर रहा होता है जब वो बड़ा हो रहा होता है कि उसको लाइफ में क्या करना है, कैसा बनना है. पीयर प्रेशर बहुत है, पेरेंट्स के प्रेशर बहुत है, कंपटीशन बहुत है, अपने आप को कैसे बेस्ट बना जाए. आजकल तो इंस्टाग्राम इन सब का ज़माना है. एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी सीन, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी हर्ड. सो वॉट दे आर लुकिंग फॉर इज़ वॉट वी आर सर्विंग इन द फिल्म. हर टीनेज बंदा आई गेस एक स्ट्रगल कर रहा है कि वो कुछ सीखे, उसकी पर्सनैलिटी ग्रो हो, वो दिखे, वो क्या करे कि वो आगे बढ़े लोगों से. तो वो हम बता रहे हैं कि हम आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि आपके पास एक रास्ता है. तो अगर आप उस सेंस से आकर इस फिल्म को देखते हैं तो आप एक्चुअली वो सीख कर जाएंगे. सो दिस फिल्म इज़ एक्चुअली फॉर यूथ, स्पेशली फॉर टीनेज पीपल. दे विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस फिल्म. सो प्लीज़ कम एंड वॉच द फिल्म. પહેલાં જે તમે કીધું કે વડીલોની સાથે કનેક્શનની વાત, સો ઇટ ઇઝ અ વેરી નેસેસરી ઇન ટુડેઝ ડેટ કે ચલો ન્યુક્લિયર ફેમિલીનો જમાનો છે અને એવરીથિંગ ઇઝ ફાઇન. દેટ્સ એબ્સોલ્યુટલી સબ્જેક્ટિવ એન્ડ ચોઇસ વાઇઝ, બટ ઇન મ્યુચ્યુઅલ રિસ્પેક્ટ, એટલે અરસપરસની આપણે એકબીજાને માટે રિસ્પેક્ટ ન જવી જોઈએ, આપણા પેરેન્ટ્સ માટે કે પછી આપણા વડીલો માટે કે જે લોકોએ આપણને
આપણો ઉછેર કરીને આપણને જ્યાં પુશ કરીને જ્યાં સુધી પહોંચાડ્યા, એટલે એ ન ભૂલવું જોઈએ. અને વી શુડ બી મ્યુચ્યુઅલ એન્ડ આપણે બધા જ અલગ અલગ છીએ. સો આઈ થિંક આપણે બધા અલગ અલગ છીએ તો એક્સેપ્ટ કરવું બહુ જરૂરી છે. તમારો વિચાર કોઈ એક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂને લઈને અલગ હશે, મારો વિચાર કોઈ અલગ હશે, બટ વી કેન ડિસ્કસ એન્ડ વી કેન કમ ટુ અ મ્યુચ્યુઅલ પોઈન્ટ. ફાઇટ કરીને, ડિસ્પ્યુટ કરીને અને એકબીજાથી નારાજ થઈને જતું રહ્યું, દેટ્સ નોટ અ સોલ્યુશન. એટલે વીરેન અને વીરેનના ફાધર વસંત સંઘવી, એ લોકોના બંનેના વિચારો એક્ઝેક્ટલી ઓપોઝિટ છે ફિલ્મમાં. જે ફર્સ્ટ પાર્ટમાં તમે આખું જોયું છે કે વીરેન જે કહે છે અને એના ફાધર જે કહે છે બંને અલગ છે, બટ દે આર વેરી મચ પ્રેક્ટિકલ ઓલ્સો, કે આપણે ડિસ્કસ કરશું પણ પછી વી વિલ કમ ટુ અ મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે જે કોઈને નુકસાન ન થાય ને ફેમિલીને સાથે રાખે. સો દેટ ઇઝ વેરી મચ નેસેસરી વિથ આર એલ્ડર્સ. કે એવું નથી કે ભાઈ મારો વિચાર આમ કહે છે ને પપ્પાનો વિચાર આમ કહે છે તો તમે તમારે જે કરવું હોય કરો, માય ગયું, મારે જે કરવું હોય આપણે શું હવે, એ નો, દેટ ઇઝ રોંગ, દેટ ઇઝ રોંગ. લેટ્સ ટોક ઇટ આઉટ. અને બીજું યુથ માટે જે આપણે કહેવા માગીએ તો આજકાલનું યુથને એટલી બધી એક્સેસિબિલિટી છે ઇન્ટરનેટની, ટેકનોલોજીની, અને એની સાથે બધું જ એટલું મોટું બ્લેસિંગ છે આ ટેકનોલોજી અને ઇન્ટરનેટ અને એવરીથિંગ. એટલી મોટી બ્લેસિંગ છે કે ઇટ ઇઝ અપ ટુ અસ કે આનું આપણે કઈ રીતે બેસ્ટ ઉપયોગ કરીએ. ફોર મી, હું મારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એઝ એ યુથ જોવા જાઉં કે યુથને કહેવા જાઉં તો એમ થાય કે વોટ આઈ હેવ પ્રેક્ટિસ્ડ ફોર માય સેલ્ફ, આઈ વિલ એડવાઇઝ દેટ સેમ, કે વિલ પાવર જે અમે લોકો મનોબળની વાત કરી રહ્યા છે સેકન્ડ ફિલ્મમાં, એને કેળવવું ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. આઈ થિંક એક વિલ પાવર આપણે ડેવલપ કરી લઈશું ને તો એની સાથે ઘણી બધી વસ્તુઓ ઓટોમેટિક, ઇટ્સ લાઈક અ પઝલ, કે એક પાસું સેટ કરી લઈશું તો એની સાથે બીજું ઘણું બધું સેટ થઈ જશે. કે વિલ પાવર નક્કી કરી લીધું કે આ નથી કરવાનું, આ ખોટું છે તો ખોટું છે, દેટ્સ ઇટ, ફૂલ સ્ટોપ. અને પછી એની મેળે ઘણી બધી વસ્તુઓ એની મેળે બેસી જશે. સો વિચ ઇઝ વી શુડ વર્ક ઓન ઇટ, કે ઇટ વિલ હેલ્પ લાઈક હેલ. ઇટ વિલ ઇન્ક્રીઝ ધ કોન્ફિડન્સ ઓફ યુથ લાઈક એનીથિંગ, કે આ ખોટું છે, આ સાચું છે, બટ ઓબ્વિયસલી એનું નોલેજ લઈને. અડધો ઘડો છલકાય ઘણો, સો વિચ ઇઝ રોંગ. તો એબ્સોલ્યુટલી નોલેજ લઈને પછી આગળ વધવું, ઇટ્સ વોટ આઈ વુડ લાઈક ટુ સે. ડન છે. તમને બંનેને આખી ટીમને ઘણી ઘણી શુભેચ્છાઓ થેન્ક યુ. ચારમન જીતવા જઈએ ને, અને થેન્ક યુ તમે બંને અમારી સાથે વાત કરી. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ.